Hi students, here just we are going to mention about what is homogeneous equilibria. Homogeneous equilibria is that in all constituents present are in a single phase, means it is are in the homogeneous equilibria. The mixtures in the uniform throughout the reaction. Reversible gaseous reaction involve homogeneous chemical equilibria. Homogeneous equilibria in gaseous systems are two types. These are the first types and this is the second types. First types means reactant number, that means delta n will be is equal to 0. Change in the number of molecules will be in the reaction will be 0. That is the first type. Second one is the delta n not equal to 0. So in the first one Kp will become Kc, but in the case of second one Kp will not equal to Kc. This is the just mentioned here the detailed about this what is a chemical equilibrium about these two are mentioned or discussed earlier in the earlier slides. And next is the homogeneous equilibrium in liquid system. This is the homogeneous equilibrium in liquid system. These are homogeneous equilibrium in liquid system are not influenced significantly by its pressure, as liquid are almost incompressible. Two typical examples for homogeneous equilibria are these two. Low chemical equilibrium can be used for the calculation equilibrium constant Kc and equilibrium molar concentration. In the case of such systems too, as in the case of homogeneous equilibrium in the gaseous phase. Here, however, the equilibrium constant involved would be invariably be Kc. Just has like gaseous state പോലെ തന്നെയാണ്, വലിയ വ്യത്യാസമാണ്. പക്ഷേ പ്രഷറിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ വലിയ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഒന്നുമില്ല, ലിക്വിഡ് മീഡിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയ. നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റിനെയാണ്. ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിനെ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. അതിന് മെയിനായിട്ട് 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്: ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു study about that dependence of these factors on chemical equilibrium state, we should know about what is Le Chatelier principle or principle of mobile equilibrium. Le Chatelier principle states that if a constraint is applied to a system in an equilibrium, the equilibrium shifted in that direction in which the effect of the constraint is annulled. A constraint means a change of temperature, pressure or concentration, or sometimes it can be restate or a different alternative statement of for the Le Chatelier principle, that is the response of a system to a perturbation away from the equilibrium is one that restores the equilibrium. Or if an equilibrium is subjected to a stress, equilibrium shift in such a way to reduce the stress. A system at equilibrium when subjected to a disturbance responds in the way to tend to minimize the effect of disturbance. ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടർ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഏത് ബാക്ക്വേർഡിലോ ഫോർവേഡിലോ പോയാലാണ് ആ ഒരു ഫാക്ടറിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതിലേക്കായിരിക്കും അത് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് Le Chatelier പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ടു ചേഞ്ച് of temperature. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? According to the principle, on increasing the temperature of a system in equilibrium tends to annul that effect by shifting that direction which heat is absorbed. Increase the temperature, അതായത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ മിനിമൈസ് ആ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ എഫക്റ്റിനെ കുറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകും. ദാറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കും? അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ്സിനെ ആയിരിക്കും. ഏത് സൈഡിലാണ് എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അതിലേക്കായിരിക്കും ആ ഡയറക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ എവറി ടൈം വിൽ ഫേവേഴ്സ് ദ ഷിഫ്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡോതെർമിക് direction. That means heat will absorbed there in the endothermic reaction. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കുകയാണെങ്കിലായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന പ്രോസസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് Le Chatelier പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഫേവേഴ്സ് ഏതാണ്? ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫേവേഴ്സ് ദ exothermic direction. So where that
heat is evolved. Okay. Considering equilibrium, it is explained by the different one example. This is the equilibrium of N2O4 gives 2NO2. It is delta H is a plus. That means delta H positive means it is an endothermic process. So endothermic process എങ്ങോട്ടാണ് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എൻഡോതേർമിക് പ്രോസസ്സ് വരുന്നത്. ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ എക്സോതേർമിക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡോതേർമിക് പ്രോസസ്സ്. ഇപ്പോൾ എൻഡോതേർമിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കൂടി NO2ന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് പ്രോസസ് വിൽ ഇൻക്രീസസ്. സോ formation of N2O4 ആണ് കൂടുതൽ നടക്കുക. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് NO2 will decreases. And next one is the response of equilibrium to change of pressure. What will happen after changing this pressure? Already saw that what is happening when temperature is how this temperature is affecting the equilibrium state. If the forward reaction is endothermic, temperature increases means it will favor for this endothermic reaction. The temperature decreases means that will favor for towards the exothermic reaction. So where the exothermic reaction, if it is backward or forward, that exothermic reaction side will increases. Rate of that exothermic reaction side will increases. The next one is the response of equilibrium to the change of pressure. According to this principle, on increasing the pressure in the system, the equilibrium tend to annihilate that the effect by shifting in that direction in which there is a decreasing the number of molecules. അങ്ങനെയാണ് decreasing the number of molecules എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുതരാം. A decrease of pressure would favor the shift in that direction in which there is an increasing number of molecules. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ we are considering a reaction. N2O4 will give 2NO2. ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലെ റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? ഇൻക്രീസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, നമ്പർ ഓഫ് ഗാഷ്യസ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ 1 മോളിക്യൂൾ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ 2NO2 ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. 1 N2O4 എന്താണ് 2 ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ പ്രഷർ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഡിക്രീസിങ് വോളിയം സംഭവിക്കും. ഡിക്രീസിങ് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ദർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് പിന്നെ നമ്പർ മോളിക്യൂൾ കുറയുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം in order to undo this effect, equilibrium shifted in the direction a decrease in the number of molecules. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ നോക്ക്, ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ obvious a decreasing pressure would favor shift in the direction in which there is an increasing number of molecules. അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ എന്താണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞ ഓൺ ഇൻക്രീസിംഗ് പ്രഷർ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ ഓൺ ഇൻക്രീസിംഗ് പ്രഷർ ദാറ്റ് വിൽ ടെൻസ് ടു ഏത് ഡയറക്ഷനിലെ റിയാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ള ഫേസിൽ. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ വോളിയം, കുറേ പ്രഷറും വോളിയം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. അപ്പൊ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം വിൽ ഡിക്രീസ്. അപ്പം എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ബി സെയിം, എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കും? വോളിയം കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും? ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പം വോളിയം കുറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്താവും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ്. അന്നേരം ആ ഒരു പ്രഷറിനെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പൊ പ്രഷർ കുറയുന്ന പ്രോസസ് എന്തായിരിക്കും? പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കുറവുള്ള കേസിലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം കുറയുന്ന കേസിലായിരിക്കും പ്രഷർ കൂടുമ്പം ഫേവർ ചെയ്യും. പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക. എന്ത് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ പിന്നെയും പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് നമ്മളെ ലേഷാറ്റിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് അനിലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്, അതിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിക്കാൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്കായിരിക്കും നടക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഓൺ ഇൻക്രീസിംഗ് പ്രഷർ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കുറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് എവിടെയാണ്? ഇങ്ങോട്ട് ബാക്ക്വേർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ വിൽ ഫേവർ. ഇനി ഓൺ ഡിക്രീസിംഗ് പ്രഷർ എന്ത് സംഭവിക്കും?
നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടുതലുള്ള പ്രോസസ്സിങ് നടക്കും. അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് പ്രഷർ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. ഓൺ ഡിക്രീസിങ് പ്രഷർ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിൽ ഡെൽറ്റ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന കേസിൽ എന്താണ് ഈ പ്രഷറിന് don't having any effect. Change of pressure does not produce any change in the position of equilibrium. Next is the response of equilibrium to a change of concentration. According to Le Chatelier, increasing the temperature, concentration കൂടുമ്പോൾ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എവിടെയാണ് അവിടെയാണ് നടക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് Fe3+ plus SCN will gives SCN3+ aqueous. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫെറിക് അയോൺസ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഫെറിക് അയോൺസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കണം കൂടുതൽ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് നടക്കണം? ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ത് ഈ ബ്ലഡ് റെഡ് കളറിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫെറിക് സോൾട്ടോ അല്ലെ അമോണിയം തയോസൈനൈറ്റോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം കളർ ഡീപ്പെൻസ് ചെയ്യും, ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഫേവറിങ് ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ്? പൊട്ടാഷ്യം ഫെറി തയോസൈനേറ്റ് ആണ്. ഇതാണ് പൊട്ടാഷ്യം ഫെറി തയോസൈനേറ്റ്. അതാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ബാക്ക്വേർഡ് പ്രോസസ് നടക്കും. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ബ്ലഡ് റെഡ് കളറിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വിൽ ഡിക്രീസസ്. So it will backward reaction will favor. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ NO2 എന്നും കൂടുമ്പോൾ N2O4 ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. N2O4 കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ NO2 ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിങ് നടക്കും. അതാണ് Le Chatelier പ്രിൻസിപ്പിളും അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് എഫക്റ്റിംഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈ Le Chatelier പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹൗ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈ ടുവേർഡ്സ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 3 industrial process we are going to study. Haber process, that means the ammonia manufacture, and contact process, that is the sulfuric acid manufacture, and Birkeland process, that is for nitric acid manufacture. Okay, thank you.